Hello students, I am Dr.A.B.Patil Patil. Welcome in this session of reproduction in lower and higher animals. Lecture number 4. In previous lecture, we already discussed about the female reproductive system. Then also we discussed about the histological structure of ovary, and in female reproductive system, we discuss about the external genital organs as well as internal genital organs. In internal genital organs, we discuss about the pair of ovaries, pair of oviduct, uterus and vagina. In this lecture, we will discuss about the some points like the uterus cancer, breast cancer, and then we discuss about the menstrual cycle. So first of all, the uterus cancer. This is the structure of the uterus. If you observe the female reproductive system, then this part is nothing but the uterus. The uterus cancer begins in the layer of cells that form the lining of endometrium of the uterus. जे काही endometrium आहे, means if you observe the wall of uterus which is formed from the three layers, perimetrium, myometrium and endometrium. And the uterus cancer which is begin from the lining of the endometrium of the uterus. जे काही endometrium आहे त्या endometrium पासूनच काय होणार आहे, या uterus cancer ची हे सुरुवात होणार. Then what are the symptoms of this uterus cancer? If you observe abnormal bleeding which is takes place in between the, especially if you observe this abnormal bleeding after the menopause, as well as the bleeding which is takes place after the first phase of the menstrual cycle, that is the menstruation phase. First 5 days झाल्यानंतर सुद्धा मध्ये काय होणार आहे, abnormal bleeding होणार. Then vaginal bleeding after the menopause. An abnormal watery blood tinge the discharge from the vagina. That means abnormal watery fluid or the discharge which is also observed from this vagina. Then also the severe pelvic pains. These are the different symptoms which are observed in the uterus cancer. Then how it can be detected? Uterus cancer कसा डिटेक्ट केला जाणार आहे? The pap smear test असेल किंवा बायोप्सी असेल, त्याचबरोबर अल्ट्रासाउंड मीन्स सोनोग्राफी करून, किंवा बायोप्सी म्हणजे काय असणार आहे, ज्या ठिकाणी हे म्हणजे अल्ट्रासाउंड केल्यानंतर जे काय आपल्याला इथं समजा कॅन्सर सारखं जर काही त्याच्यामध्ये साइन सिम्पटम दिसत असेल तर तिथला काय असणार आहे, एखादा जो काही कट घेऊन त्याची टेस्ट केली जाते, दॅट इज बायोप्सी. Then treatments which are given in the uterus cancer, which is nothing but the chemotherapy, means chemical medicine treatment, radiation therapy दिली जाईल, and the hysterectomy means the uterus which can be remove केलं जातं. This is nothing but the means surgical method सुद्धा याच्यामध्ये apply केली जाते. Then the next आहे breast cancer. Breast already we discuss about the mammary gland or the breast. These are the accessory organ, means accessory genital, external genital organs, and especially this mammary gland which play very important role for the feeding of the newborn baby after delivery. And the breast cancer means what are the symptoms of these breast cancer? These are nothing but the lump in the breast or underarm. Means त्याचं काय होईल, छोटीशी गाठ होणार आहे, ती एकतर काय असेल, अंडर आर्म मीन्स आर्मपिट रिजन मध्ये असेल किंवा ब्रेस्ट मध्ये असेल. देन दिस लंप विच इज ए पेनलेस, त्याला कुठल्याही प्रकारच्या पेन्स असणार नाही. त्यानंतर स्वेलिंग मीन्स द एरिया, ब्रेस्ट एरिया जो असेल त्याच्यामध्ये निप्पल असेल किंवा बाकीचा जो काही एरिया तिथं स्वेलिंग दिसेल. देन स्किन इरिटेशन as well as the nipple pain and nipple retractions, means the nipple part which become thick as well as it retracted outside or the protruded outside. Then redness of the breast skin, then the thickening of the nipple, and also sometimes the discharge which are also observed through this nipple.
So these are the symptoms which are observed in the breast cancer. Then how it can be detected? By the mammogram, means X-ray, as well as ultrasound, then MRI, then biopsy and blood test. These are the some tests which are used for the detection of these breast cancer. Then the treatment मध्ये आपण बघितलं तर रेडिएशन थेरपी मीन्स डिफरंट रेजची ट्रीटमेंट दिली जाणार आहे त्या एरियामध्ये. ज्या म्हणजे ब्रेस्ट मधल्या काय केलं जाईल, रेडिएशन ट्रीटमेंट दिली जाईल. किमोथेरपी मीन्स मेडिसिन ट्रीटमेंट असेल. देन द लंपेक्टोमी मीन्स द रिमूव्हल ऑफ दिस लंप अँड द mammoplasty which can be carried out in the breast cancer. Then so these are the disorders which are related with the female reproductive system. Then we discuss about the one of the term that is weaning. Weaning means the mother's milk is gradually replaced by the solid food after some times. Means if you observe after the delivery, the newborn baby is the nutrition which is provided to the newborn baby in the form of breast milk. But after this 6 months, gradually this mother's milk which is replaced by the solid food, and this process which is nothing but the weaning process. So these are the some concepts which are related to this female reproductive system. Then we discuss about the main point, that is the menstrual cycle. If you observe the puberty or the sexual maturity in female after the completion of the childhood, when the female is enter into the puberty stage, means the age in between the 10 to 14, जे काही 10 ते 14 वर्षाच्या मध्ये काय होणार आहे, the number of changes which can be occurred in the female, and these changes which are nothing but there is a development of secondary sexual characteristics. Means after the completion of the childhood, means बाल्यावस्था पूर्ण झाल्यानंतर ते जी काही फिमेल असणार आहे ती कशामध्ये एंटर होणार आहे, तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ चेंजेस होणार आहे, बिकॉज इट इज एंटर इनटू द प्युबरिटी स्टेज और देयर इज ए सेक्शुअल मॅच्युरिटी. सेक्शुअल मॅच्युरिटी मीन्स the reproductive growth which can be takes place, means the sex organs which can be matured, and then this stage, or when the female enter into this stage, this is nothing but the puberty stage or the adolescence period पण त्याला आपण म्हणतो. And when the female is enter into the puberty stage, at that time there is a starting of the monthly period, or this is nothing but the menstrual cycle which is start. आणि ही जी काही menstrual cycle start होणार आहे ती 10 ते 14 वर्षाच्या दरम्यान, जेव्हा फिमेल गर्ल जी असणार आहे ती मुलगी 10 ते 14 वर्षाची झाली त्या दरम्यान काय होईल, तिच्यामध्ये menstrual cycle start होईल. and when the menstrual cycle is start, then it is known as a menarche. त्याला काय म्हटलं तर menarche म्हटलं. and then the monthly after the 28 days there is a cyclic changes, means प्रत्येक 28 दिवसानंतर काय होणार आहे, menstrual cycle म्हणजे 28 दिवसाची menstrual cycle असणार आहे. त्यानंतर परत काय होईल, नेक्स्ट 28 दिवसानंतर परत त्याच्यामध्ये ब्लीडिंग स्टेज येईल, परत 4 स्टेजेस झाल्यानंतर नेक्स्ट अशी काय असणार आहे, in 1 year 13 menstrual cycle, 1-3, that is 13 menstrual cycle which are occurred. And this process which can be takes place up to the age of 45 to 50 age. म्हणजे फिमेल जेव्हा 45 ते 50 वर्षाच्या दरम्यान ही मेन्स्ट्रुअल सायकल काय होईल, स्टॉप होईल. आणि जेव्हा मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप होणार आहे, देन this stage or this process is nothing but the menopause. त्याला काय म्हटलं तर menopause म्हटलं. and when there is a menstrual cycle is stopped, at that time म्हणजे ही डायरेक्टली एकदम स्टॉप होणार नाही, तर हळूहळू काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये चेंजेस होत जाणार आणि ती स्टॉप होईल. at that time there are lot of changes which can be occurred in the female. फिमेल मध्ये काय असणार आहे, मूड स्विंग असेल, त्याचबरोबर काय असणार आहे तर आपण बघतो की त्याच स्वेलिंग असेल, एक
किंवा आपल्याला त्याच्यामध्ये काय असेल, नॉर्मल ब्लिडिंग ज्या पद्धतीने होणार आहे त्या पद्धतीने ब्लिडिंग होणार नाही, या पद्धतीचे नंबर ऑफ चेंजेस आपल्याला दिसतील किंवा पेन्स असणार आहेत, या पद्धतीने चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि जेव्हा ही मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप होते तेव्हा त्या फेजला म्हटलं तर मेनोपॉज. अँड दिस menarche, then menstrual cycle and menopause, all these are controlled by the gonadotropic hormone. जे काही gonadotropic hormone आहेत, these gonadotropic hormone control all these process, means the menarche, menstrual cycle and menopause. So these are the different changes whenever the female is enter into the puberty stage or the sexual maturity takes place, at that time this menstrual cycle which is start. Then and also there is a development of secondary sexual characteristics. Then we discuss about the menstrual cycle. जर आपण menstrual cycle बघितले तर याच्यामध्ये आपण डिफरंट फेजेस स्टडी करणार आहोत. मेन्स्ट्रुअल सायकल विच इज ऑल्सो नोन ॲज ए ओव्हॅरियन सायकल, त्याला ओव्हॅरियन सायकल पण म्हटलं जातं. दिस मेन्स्ट्रुअल सायकल or these ovarian cycle which is influenced, or at that time there are lot of changes which are takes place in the uterus, that is especially endometrium of the uterus as well as ovary. जे काय मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये, प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये ज्या 4 फेजेस आहेत त्यावेळी जे चेंजेस होणार आहेत ते चेंजेस नेमके कशात होणार, तर युटरसच्या सगळ्यात इनर मोस्ट जी मेम्ब्रेन आहे, लेअर आहे, त्याला आपण एंडोमेट्रियम म्हणतो, वॉल ऑफ युटरस मधली. त्या एंडोमेट्रियम मध्ये आपल्याला चेंजेस पाहायला मिळतील, ॲज वेल ॲज देर आर चेंजेस विच आर टेक्स प्लेस इन दीज ओव्हरीज मध्ये पण काय होणार आहे, चेंजेस होणार. सो these changes which are under the control of a different hormone, that is follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, then progesterone, estrogen, inhibin, these different hormones which affect on these or under the control of these hormone, these changes which are takes place in the uterus as well as the ovary. Then what are the different phases of these ovarian cycle or the menstrual cycle? This cycle which is the 28 days ची ही cycle असेल, which is divided into 4 phases. त्याच्यामध्ये 4 phases आपल्याला पाहायला मिळतील. First one which is nothing but the menstrual phase or the menstruation, then proliferative phase, then the ovulation and the secretory phase. या 4 phases त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार. पहिली फेज जी असणार आहे which is nothing but the first phase, which is nothing but the menstrual phase or the bleeding phase, and the duration of this phase is the 1st to 5th days, means when the bleeding is start, ज्या दिवशी bleeding start होईल, this is the first day of this menstrual phase and it continue up to the 5th day, म्हणजे 5 दिवस ही फेज असणार आहे, that is menstrual phase or the bleeding phase. In this phase there is the, if you observe the endometrium, आपण जर बघितलं याच्यामध्ये काय होणार, नंबर ऑफ चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतील, and these changes which can be takes place in the endometrium. In the previous, ही जी मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट होणार होती त्याच्या आधीची जी मेन्स्ट्रुअल सायकल झाली असणार आहे, त्या मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये जे काही ग्राफियन फॉलिकल, म्हणजे हे प्रीमॉर्डियल फॉलिकलचं कन्व्हर्जन ग्राफियन फॉलिकल मध्ये झालेलं आहे, ते ग्राफियन फॉलिकल रप्चर झालं, त्याच्यामधून ओहम बाहेर पडलं, बट दिस ओहम इज नॉट फर्टिलाइज, आणि हे ओहम फर्टिलाइज न झाल्यामुळं नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट झालेली आहे. दिस मेन्स्ट्रुअल सायकल विच इज अ स्टार्ट अँड द फर्स्ट फेज विच इज नथिंग बट द मेन्स्ट्रुअल फेज, मीन्स देर इज अ स्टार्टिंग ऑफ द ब्लीडिंग or the blood loss. Along with when this phase is start, in this phase the rupturing of this endometrium, हे जे काही endometrium आहे, previous menstrual cycle मध्ये काय झालं होतं, there is a thickness of endometrium which can be occurred.
ही जी एंडोमेट्रियम होती ती काय झाली होती, थिक झाली होती, विच इज 8 to 10 मिलीमीटर एवढा त्याचा थिकनेस वाढला होता. पण एकच फर्टिलाइज झालं नसल्यामुळं काय होणार आहे, हे एंडोमेट्रियम काय होणार, दिस एंडोमेट्रियम लेअर विच कॅन बी डॅमेज, ती डॅमेज होणार आहे आणि त्याच्यामधल्या ज्या काही ब्लड वेसल्स असतील त्या डॅमेज होतील, म्युकस, blood as well as the damaged cell, ruptured cells, then the layer of this endometrium, ruptured layer of the endometrium which can be lost through these vagina. म्हणजे ह्या एंडोमेट्रियम ही रप्चर होणार आणि त्याच्यामधलं जे काही नंबर ऑफ तिथं ब्लड वेसल्स असतील त्या रप्चर होणार आहे, त्याच्यामधलं ब्लड असेल, म्युकस असेल, ॲज वेल एज रप्चर्ड डॅमेज सेल्स असतील, then the layer of this endometrium, all these along with the unfertilized egg is released through this vagina, and then this vagina which is open means 8 to 10 centimeter आपण vagina बघणार आहे, त्याची लेंथ तेवढी असणार आहे आणि हे vagina, this vagina is open into the vestibule in vaginal opening, vaginal orifice or vaginal opening मध्ये ते ओपन होणार, तिथून काय होणार आहे, हे ब्लड सगळं काय होणार, लॉस होणार. And this phase which is nothing but the bleeding phase or the menstrual phase. आता या फेज मध्ये फर्स्ट 3 days जे असणार आहे त्याच्यामध्ये ब्लिडिंग जे असणार आहे ते जास्त प्रमाणात असेल, and in these 5 days approximately 45 to 100 ml blood is lost. जवळजवळ काय होईल तर 45 ते 100 ml एवढं ब्लड काय होणार आहे, लॉस होईल, अलॉंग विथ दिस डॅमेज सेल, म्युकस ॲज वेल ॲज द अनफर्टिलाइज्ड एग. देन ॲज द एग इज नॉट फर्टिलाइज, ह्या प्रोसेसमध्ये एग फर्टिलाइज न झाल्यामुळे सेकंड मेन्स्ट्रुअल सायकल आलेली आहे आणि या ब्लिडिंग फेज मध्ये अनफर्टिलाइज एग पण काय होणार आहे, विच इज लॉस ऑफ द रिलीज थ्रू दिस वजाइना. अँड सो this phase which is also referred as the funeral of the unfertilized egg, म्हणजे unfertilized egg ची काय अंत्ययात्रा समजली जाते, that is the funeral of the unfertilized egg. Then if you observe in this menstrual phase the endometrium breaks under the effect of prostaglandin and release due to decrease the level of progesterone and estrogen. म्हणजे हे जे काही एंडोमेट्रियम जे असणार आहे की जे 8 to 10 मिलीमीटर एवढा त्याचा थिकनेस वाढला होता आणि ते एंडोमेट्रियम काय झालं, ब्रेक झालं आणि ब्रेक होऊन त्याच्यामधल्या डॅमेज सगळा हे एंडोमेट्रियम जे ब्रेक झालेलं आहे ते काय होणार आहे, along with this blood which is released through the vagina. And this whole process or breaking of this endometrium which is under the control of the prostaglandin, and this prostaglandin which is released due to decrease the level of estrogen and progesterone. Progesterone and estrogen ची लेवल कमी झाल्यामुळे हे prostaglandin रिलीज होत आणि दिस prostaglandinच्या कंट्रोल मध्ये हे काय होणार आहे, एंडोमेट्रियम ब्रेक होईल. देन द नेक्स्ट आपण जर बघितलं इन धिस फेज, आता हे जे काही पहिले 5 दिवस असतात की ज्याच्यामध्ये ब्लिडिंग होणार आहे, त्या ब्लिडिंग फेजला किंवा मेन्स्ट्रुअल फेज मध्ये जे काही ब्लड लॉस होणार आहे तिथे कुठेही आपल्याला काय दिसत नाही, देर इज नो कोॲग्युलेशन ऑफ ब्लड, ब्लडचं कोॲग्युलेशन होत नाही, बिकॉज ड्युरिंग this bleeding phase blood is not coagulated due to presence of the fibrinolysin. त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे, फायब्रिनोलायसिन प्रेझेंट असेल, ड्यू टू which this blood is not coagulated. In this way up to the 5th day, 5व्या दिवसापर्यंत हे हळूहळू काय होईल, ब्लिडिंग स्टॉप होणार आहे. And then the when this during this phase, at the end of this phase, some these premoidal follicle, याच्यामधल्या काही premoidal follicle जे असणार आहेत, this premoidal follicle which are converted into the secondary follicle, त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, secondary follicle मध्ये होणार आहे. Nearly 6 to 12 premoidal follicles they are converted into the secondary follicles. And then
The next phase of this menstrual cycle, which is nothing but the proliferative phase, or which is also known as a follicular phase. त्याला काय म्हटलेलं आहे? Follicular phase or the proliferative phase म्हटलेलं आहे. In this phase, or the duration of this phase, or this phase which is in between the menstrual phase and the ovulation phase, ही जी काही पहिली फेज आहे ब्लीडिंग फेज आणि ओव्ह्युलेशन फेज, की जी ओव्ह्युलेशनची फेज 14व्या दिवशी होणार, 14 डेजला होणार आहे, त्याच्या मधला जो पिरियड असणार आहे त्या मधली जी फेज असेल त्याला काय म्हटलं जातं? दिस इज नथिंग बट द proliferative phase or the which is also known as a follicular phase. त्याला follicular phase पण म्हटलेलं आहे. Means its duration is 5th day to the 6th day to the 13th day. 6व्या दिवसापासून 13व्या दिवसापर्यंतचा जो पिरियड असणार आहे हा, तो सगळा कशामध्ये येणार आहे? तर which is included in this proliferative phase. In this phase there are number of changes which can be takes place. याच्यामध्ये नंबर ऑफ चेंजेस होणार. आता पहिल्या फेज मध्ये आपण बघितलं होतं की इथं ब्लीडिंग चाललेलं आहे. आता 5व्या दिवशी ब्लीडिंग स्टॉप होईल आणि त्यानंतर काय होणार? ही proliferative फेज स्टार्ट होणार आणि proliferative फेज मध्ये काय होणार आहे? जे काही सेकंडरी फॉलिकल्स फॉर्म झालेले आहेत, out of these 6 to 12 secondary follicles, only one secondary follicle is converted into Graafian follicle. फक्त ह्या जे काही सेकंडरी फॉलिकल झाले आहेत ते सगळेच्या सगळे सेकंडरी फॉलिकल्स हे ग्राफियन फॉलिकल मध्ये कन्वर्ट होणार नाही. त्यामधला फक्त एकच सेकंडरी फॉलिकल जो असणार आहे, दिस सेकंडरी फॉलिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू द Graafian follicle, or which undergo maturation to form this matured follicle or the Graafian follicle. And in this Graafian follicle there is a presence of the ovum. Ovum present असणार आहे त्याच्यामध्ये. याच्यामध्ये ज्या काही ग्रॅन्युलर सेल्स असतील त्याच्यावरती काय होणार? The number of layers form होतील and then there is a formation of this Graafian follicle. And the remaining these secondary follicle which are degenerate, एकच मॅच्युअर झाली आणि बाकीच्या सगळ्या ज्या काय असणार आहेत त्या काय होणार? these secondary follicles which are degenerate. And this process of degeneration of the remaining secondary follicles which are known as the atresia. त्याला काय म्हटलं तर? atresia, the degenerating of the these secondary follicles. जे काही 6 रिमेनिंग राहिलेले जे काही 7-8 सेकंडरी फॉलिकल्स असतील ते काय होणार आहे? डिजनरेट होते. Then next, the proliferation of the new follicle by the gonadotropin releasing hormone, that is GnRH. means काय असणार? gonadotropin releasing hormone जे असेल, this releasing hormone means proliferation of the new follicle. proliferation म्हणजेच काय होणार आहे? हे जे काय सेकंडरी फॉलिकल फॉर्म झालेला आहे या सेकंडरी फॉलिकल्स मध्ये नंबर ऑफ चेंजेस होणार आहेत. अँड दिस होल प्रोसेस विच इज टेक्स प्लेस इन द ओव्हरी. म्हणून आपण सुरुवातीलाच काय म्हटलेलं आहे? जेव्हाही मेन्स्ट्रुअल सायकल होणार तेव्हा चेंजेस कशामध्ये होणार आहेत? तर युटरसच्या वॉल मध्ये चेंजेस होणार, त्याचबरोबर ओव्हरी मध्ये होणार आहे. म्हणजे या proliferation फेज मध्ये काय होणार आहे? द चेंजेस विच आर टेक्स प्लेस इन द ओव्हरी ॲज वेल एज इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द युटरस. आता पहिल्यांदा काय होईल? proliferation ऑफ दिस फॉलिकल. आता proliferation म्हणजेच काय होणार? हा सेकंडरी फॉलिकल जो असणार आहे विच इज कन्वर्टेड इन टर्शरी फॉलिकल अँड अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्राफियन फॉलिकल. Already we know that in the female number of these primordial follicles means at the starting the oogonia means millions of oogonia which are formed whenever the female fetus is present in the uterus of mother. When the female fetus जे असणार आहे ते किती असेल? 3 महिन्याचा असणार आहे तेव्हाच काय असणार आहे? त्याच्या ओव्हरीमध्ये 2 मिलियन काय झाले असणार आहेत? These oogonia are formed by the process of mitosis from these germinal epithelium पासून फॉर्म झाले असतील आणि जेव्हा बर्थ होणार आहे त्या फिमेल
फिमेल फिटस जेव्हा काय होईल, डिलिव्हरी होईल, तेव्हा त्या फिमेल फिटसच्या ओव्हरीमध्ये, त्या बेबीच्या ओव्हरीमध्ये 1 मिलियन पर्यंत राहणार आहे. जेव्हा ती प्युबेरिटी स्टेज मध्ये येणार, म्हणजे सेक्शुअली मॅच्युअर्ड होणार आहे, म्हणजे ती 10 ते 14 वर्षाच्या दरम्यान जेव्हा तिची मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट होईल, तोपर्यंत त्याच्यामध्ये फक्त 40,000 एवढेच उगवण्या राहिलेले असतात, की त्याचं कन्व्हर्जन हे म्हणजेच प्रीमॉर्डल फॉलिकल्स इथं प्रेझेंट असणार आहेत. आणि हे प्रीमॉर्डल फॉलिकल जे असणार आहेत, दीज प्रीमॉर्डल फॉलिकल्स which undergo याच्यामध्ये चेंजेस होणार आहेत. and these changes means secondary follicle form होईल, means these follicles undergo the meiosis. त्याच्यामध्ये काय होईल, मिओसिस होईल. मिओसिस फर्स्ट कंप्लीट होणार, मिओसिस फर्स्ट कंप्लीट झाल्यानंतर मिओसिस सेकंड स्टेज मध्ये ते जाणार आहे, आणि सेकंड स्टेज मध्ये गेल्यानंतर मेटाफेज सेकंड मध्येच ही काय होणार आहे, या मेटाफेज मिओसिस सेकंड मधल्या मेटाफेज सेकंड मध्ये ती मिओसिस फेज अरेस्ट होईल. आणि हे जे काय ओव्हम आहे त्याच्यामध्ये ती अरेस्ट झालेली असणार आहे. जोपर्यंत त्याचं स्पर्म बरोबर युनियन होत नाही तोपर्यंत ती मिओसिसची फेज कंप्लीट होणार नाही. आणि हे जे काही चेंजेस होऊन मग ह्या जे काही प्रीमॉर्डल फॉलिकल, सेकंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल आणि ग्राफियन फॉलिकल झालं, त्याच्यावरती नंबर ऑफ कवरिंग फॉर्म झाले, तिथे अँट्रम कॅव्हिटी फॉर्म झालेला आहे, अँट्रम फ्लूइड त्याच्यामध्ये आहे, आणि इथं ओव्हम प्रेझेंट आहे. and in this way this maturation of the follicle, secondary follicle to Graafian follicle, which is nothing but the proliferation of the new follicle, and which is by the gonadotropin releasing hormone. आणि हे सगळं कशामुळे होणार आहे, गोनॅडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन आहे, की जे गोनॅडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन काय करेल, this gonadotropin releasing hormone which stimulate the follicle stimulating hormone. आणि हे follicle stimulating hormone जे असणार आहे, this follicle stimulating hormone which is released by the pituitary gland नी ते रिलीज केलेलं आहे. and this follicle stimulating hormone which play very important role for the proliferation of these or for the formation of the Graafian follicle. म्हणजे प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये एका प्रीमॉर्डल फॉलिकलचं कन्व्हर्जन हे ग्राफियन फॉलिकल मध्ये होणार आहे, आणि त्याच्यामध्ये अल्टरनेटली प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये एका ओव्हरी मध्ये एक ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होईल. सपोज एका फर्स्ट मेन्स्ट्रुअल आपण जर बघितली, जर एका महिन्यामध्ये जर लेफ्ट ओव्हरी मधली काय असणार आहे, प्रीमॉर्डल फॉलिकलचं कन्व्हर्जन हे ग्राफियन फॉलिकल मध्ये झालं, तर नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकलला राईट ओव्हरी मधलं काय होईल, तर ग्राफियन फॉलिकल तिथं फॉर्म होणार. एकाच वेळेला दोन्ही ओव्हरी मध्ये 2 ग्राफियन फॉलिकल्स फॉर्म होणार नाहीये. पर मेन्स्ट्रुअल सायकल देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओनली 1 ग्राफियन फॉलिकल. then this again if you observe all these changes which are takes place in the ovary, आता ओव्हरी मध्ये हे सगळे चेंजेस झालेले आहेत, तिथं काय झालेलं आहे, हे ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म झालं. and along with this also there are changes which are takes place in the uterus. युटरस मध्ये चेंजेस होणार. तर युटरस मध्ये चेंजेस होणार म्हणजे कशामध्ये होणार आहे, एंडोमेट्रियम मध्ये चेंजेस होणार. याच्या आधीची फेज जी होती ती कोणती होती, मेन्स्ट्रुअल फेज होती, की ज्या फेज मध्ये काय झालं होतं, हे एंडोमेट्रियम ब्रेक झालं, त्याच्यामधल्या ज्या काही ब्लड वेसल्स आहेत त्या डॅमेज झाल्या, म्युकस असेल, डॅमेज सेल असेल, डॅमेज लेअर ऑफ दिस एंडोमेट्रियम अलॉंग विथ द अनफर्टिलाइज्ड एग which is lost in this menstrual phase. Then again this endometrium which start to regenerate under the effect of estrogen. Estrogen जे असणार आहे, this estrogen which is secreted by this Graafian follicle. हे जे Graafian follicle आहे त्या Graafian follicle मध्ये estrogen hormone secrete होईल, and under the control of this estrogen hormone again this endometrium which regenerate, परत एकदा एंडोमेट्रियम तयार व्हायला सुरुवात होणार आहे, त्याचा थिकनेस वाढणार आहे. म्हणजे या फेज मध्ये काय असणार आहे, एंडोमेट्रियम हे काय असेल, ब्रेक झालं होतं पण ते परत अगेन रिजनरेट होईल, and this 1 millimeter endometrium which become 3 to 5 millimeter in thickness. त्याचा थिकनेस किती होणार आहे, 3 to 5 millimeter in thickness.
Then also there are number of changes which can be takes place, means regenerate होणार म्हणजे काय होणार आहे, ब्लड सप्लाय तिथं वाढणार आहे, ब्लड वेसल्स न्यूली फॉर्म होणार आहे तिथं, त्याचबरोबर काय होणार म्हणजे कॅपिलरीज, नंबर ऑफ कॅपिलरीज फॉर्म होईल, म्युकस जे असणार आहेत, म्युकस ग्लँड्स असतील दे सिक्रेट द म्युकस as well as they secrete large amount of the mucus असेल. Then thickness which can be increased, means number of cells form होतील, त्यामुळे त्याचा thickness तिथे वाढणार आहे. As well as to provide the nutrition if there is a fertilization. आता नेक्स्ट स्टेप काय होणार आहे, हे जे काय मॅच्युअर झालेलं ग्राफियन फॉलिकल आहे त्याच्यामधून ओहम बाहेर पडणार आहे, आणि ते रिलीज झालेलं ओहम जर फर्टिलाइज झालं आणि ते फर्टिलाइज झालेलं ओहम परत या युटरस मध्ये येणार आहे, तेव्हा ते जेव्हा त्या युटरस मध्ये आल्यानंतर दिस टू प्रोव्हाइड द न्यूट्रिशन टू दिस एम्ब्रिओ, ह्या एम्ब्रिओला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी तिथं काय होणार आहे, देर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यूट्रिटिव्ह ग्लँड सुद्धा तिथं काय होणार फॉर्म होतील, विच प्रोव्हाइड द न्यूट्रिशन. So these are the different changes which are takes place in this proliferative phase or the follicular phase, which is takes place in between the 5th to 13th day of the menstrual cycle. Then the next phase जे असणार आहे which is nothing but the ovulatory phase. म्हणजे इथं आपण जर बघितलं तर हळूहळू हा थिकनेस काय झालेला आहे, प्रॉलिफरेटिव्ह फेज मध्ये बघितलं तर हळूहळू हा थिकनेस वाढलेला आहे, 3 to 5 मिलीमीटर पर्यंत झाला. त्याचबरोबर इथं काय झालेलं आहे, प्रोजेस्टेरॉन लेवल पण आपण बघतो ती काय असणार आहे, तिथं कुठल्याही प्रकारचे चेंजेस नाहीत, पण इस्ट्रोजन लेवल काय झालेले वाढली, इस्ट्रोजन लेवल वाढली, इस्ट्रोजन सिक्रेट झाल्यामुळे हा थिकनेस काय झाला वाढला. इथं ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म झालेला आहे, हळूहळू या प्रिमॉर्डियल सेकंडरी फॉलिकलचं कन्व्हर्जन ग्राफियन फॉलिकल मध्ये झालं. त्याचबरोबर इथं आपण जर बघितलं हे जे काही ल्युटिनायझिंग हार्मोन आहे त्या ल्युटिनायझिंग हार्मोन मध्ये आपल्याला काही चेंजेस दिसणार नाही. बट व्हेन द इट एंटर or at the 14th day of this menstrual cycle, during the ovulatory phase, or this is the short phase of this menstrual cycle or ovarian cycle मध्ये सगळ्यात शॉर्ट फेज कुठली आहे तर ही ओव्युलेटरी फेज आहे, which is takes place on the 14th day. तर हे 14 डे दिलंय, पण ऍक्च्युअली बरोबर ती 14 डेज लाच होईल असं काही नाही, पुढे मग पण होणार. Then on this 14th day, due to sudden increase in this luteinizing hormone, हे जे काय luteinizing hormone आहे त्या luteinizing hormone मध्ये काय होणार आहे, sudden increase in the luteinizing hormone or rapid increase in this luteinizing hormone, due to which this Graafian follicle which is ruptured. ही ग्राफियन फॉलिकल जे असणार आहे ते काय होईल, रप्चर्ड होणार, अँड देन दिस ओहम इज रिलीज. हे इथं ओव्हरी मध्ये काय असणार आहे, ग्राफियन फॉलिकल आहे, ग्राफियन फॉलिकल मग काय होणार आहे, द वॉल ऑफ दिस और दिस ग्राफियन फॉलिकल विच इज रप्चर्ड ड्यू टू रॅपिड इन्क्रीज इन द ल्युटिनायझिंग हार्मोन. ल्युटिनायझिंग हार्मोन हे सडनली इन्क्रीज झालं, रॅपिड इन्क्रीज झालं, and due to which Graafian follicle which is ruptured and ovum is released. ओहम रिलीज होणार, आणि हे जे काय ओहम रिलीज होणार आहे, दिस ओहम विच इज रिलीज इन द दिस रिजन. आता हे जे काय आपण आपल्याला माहितीये की हे पूर्ण जी काय फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असणार आहे, इंटरनल जेनायटल ऑर्गन जे असणार आहे, दीज आर प्रेझेंट इन द regions where this ओहम which is released. आता हे ओहम जे रिलीज होणार आहे ते ओहम या ओव्हरी मधून बाहेर पडल्यानंतर लगेच हे खाली कुठेही न पडता डायरेक्टली हे काय करणार आहेत, फिमरी जे असणार आहेत त्या फिमरी काय करतील, मीन्स इफ यू ऑब्झर्व दिस ओव्हिडक्ट जे असणार आहे, दिस फलिपियन ट्यूब जे असेल, दिस फलिपियन ट्यूब काय करेल, ऍट द एंड ऑफ इट्स इन्फेंटिब्युलम जो आहे त्या इन्फेंटिब्युलमच्या तिथं काय असणार आहे, नंबर ऑफ फिंगर लाईक प्रोजेक्शन असतील, and this finger like projection known as a femori, this femori catch this ovum, and then this ovum which is enter into the ostium. इथे एक ओपनिंग असणार आहे फिमरीच्या मध्ये, त्या ऑस्टियम मधून ही कुठे जाणार आहे तर या
फॉलिपियन ट्यूब मध्ये जाईल. तर हे फॉलिपियन ट्यूब मध्ये गेल्यानंतर इथं काय होणार आहे, त्याचं फर्टिलायझेशन व्हायला पाहिजे आणि ते फर्टिलायझेशन या ओव्हिडक्ट मधल्या अँप्युलर रिजन मध्येच काय होणार आहे, फर्टिलायझेशन होईल. सो धिस फेज which is takes place at the 14th day, and whenever there is a ovulation means rupturing of these Graafian follicle and ovum is released, and during this process there may be the mild or the severe pains. म्हणजे काही याच्यामध्ये केसेस मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं, मे बी द माइल्ड और द सिव्हिअर पेन्स. देन द नेक्स्ट आपण जर बघितलं, आता हे जे काही ओहम असणार ते ओहम या ओव्हिडक्ट मधून कशामध्ये गेलेला आहे, ओव्हिडक्ट मध्ये गेला, अँप्युलर रिजन मध्ये गेलं पाहिजे. मग ही जी फेज असणार आहे ओव्ह्युलेशन फेजच्या आधी जे काही चेंजेस या युटरस मध्ये होणार, या ओव्हरी मध्ये होणार आहे प्रॉलिफरेटिव्ह फेज मध्ये, त्याच वेळी काय होणार आहे, हे जी काही ओव्हिडक्ट आहे, फॉलिपियन ट्यूब आहे, त्या ट्यूब मध्ये काय होणार आहे, जे आपण बघितलं होतं त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, सिलिएटेड इपिथेलियम आहे. हे जे काही सिलिया आहे त्याचा सिलियाचा नंबर ऑलरेडी आधीच काय झालेला असतो, वाढलेला असतो. हा सिलियाचा नंबर कशासाठी वाढलेला आहे, तर ड्यू टू इनक्रीज इन दिस सिलिया नंबर when this ovum is entering to the oviduct with the help of this cilia, हे सगळीकडे इथं सिलिया प्रेझेंट असणार आहे. या सिलियाच्या मुवमेंटनी हे जे काही ओहम असणार आहे ते ओहम या अँप्युलर रिजन पर्यंत पोहोचेल. बिकॉज दिस ओहम इज फर्टिलाइज ओनली इन द फर्स्ट 24 hours. पहिल्या 24 तासामध्येच ते काय होणार आहे, फर्टिलाइज होणार आहे. सो for the movement of these ovum up to this ampulla, the number of cilia which are developed in the inner layer of these oviduct. Then also आता त्याचबरोबर अजून काय चेंजेस झालेले असतात, तर हे जे काय एंडोमेट्रियम आहे त्या एंडोमेट्रियम मध्ये त्याचबरोबर इथं आपण बघणार आहोत सर्व्हिक्स जे असेल त्या सर्व्हिक्स मध्ये पण काय असणार आहे, इनर लेअर जे असणार आहे, म्हणजे इथला एंडोमेट्रियम सुद्धा काय असेल, देर इज अ सिक्रिशन ऑफ द म्युकस. जास्त प्रमाणात काय होईल, म्युकसचं सिक्रिशन होईल, की ज्या म्युकसच्या सिक्रिशन मुळे इफ देअर इज ए सेक्शुअल इंटरकोर्स अँड द स्पर्म्स आर एंटर इनटू वजायना मधून ते कशामध्ये आले, सर्व्हिक्स मध्ये आले, सर्व्हिक्स मधून ते काय असणार आहे, त्या बॉडी मधून हे कुठपर्यंत आले पाहिजेत, फॉलिपियन ट्यूब पर्यंत आले पाहिजेत, आणि ते तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी इथला जो काही तिथे जास्तीत जास्त प्रमाणात म्युकस सिक्रिशन केलं जाईल, की ज्यामुळे ते इझिली इथपर्यंत काय होऊ शकतील, पोहोचू शकतील, अँड दे फर्टिलाइज दिस ओव्हम. So all favorable conditions which are developed or all these changes which can be takes place in the female reproductive system means in this uterus as well as the ovary as well as oviduct मध्ये पण changes होणार. Then the next आपण बघणार आहोत the fourth phase जे असेल which is nothing but the secretory phase or luteal phase त्याला म्हटलं तर. And this is the longest phase of the menstrual cycle. सगळ्यात मोठी फेज ही कुठली असणार आहे, दिस सिक्रिटरी फेज. And in this secretory phase, आता ही secretory phase कुठून स्टार्ट होणार आहे, which is start from the 15th day to the 28th day. म्हणजे 15व्या दिवसापासून ते 28व्या दिवसापर्यंत, म्हणजे दुसरी मेन्स्ट्रुअल सायकल येऊपर्यंतचा जो मधला पिरियड असणार आहे, नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल फेज स्टार्ट होईपर्यंत आणि ओव्ह्युलेशन फेज संपल्यापासून दुसरी मेन्स्ट्रुअल फेज स्टार्ट होण्याच्या मधला जो पिरियड असणार आहे, दिस इज नथिंग बट द सिक्रिटरी फेज. इन दिस फेज देर आर नंबर ऑफ चेंजेस. आता इथं काय चेंजेस होणार, द ओहम विच इज रिलीज फ्रॉम दिस ओव्हरी मधल्या ग्राफियन फॉलिकल रप्चर झालं, ओव्हम रिलीज झालं, दिस ओव्हम एंटर इनटू द ओव्हिडक्ट, ओव्हिडक्ट मध्ये ते एंटर झालेलं. Then in this ovary there is a changes, means this ruptured Graafian follicle which is converted into corpus luteum. त्याचं कन्वर्जन कशात होणार आहे,
कॉर्पस ल्युटियम मध्ये कन्वर्जन होईल and due to which as there is a formation of corpus luteum, the secretion of this corpus luteum which is act as a temporary endocrine gland. एक कॉर्पस ल्युटियम काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लँड म्हणून ऍक्ट होईल and it secrete the progesterone hormone. ते काय करणार, progesterone hormone secrete करेल and this progesterone hormone which play very important role to maintain the pregnancy. प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्यासाठी हे काय असणार आहे, this corpus luteum formation is essential one because in corpus luteum or corpus luteum which act as a temporary endocrine gland for the secretion of the progesterone hormone up to फर्स्ट 3 month. म्हणजे जर प्रेग्नन्सी राहिली ते ओव्हम फर्टिलाइज झालं आणि ती प्रेग्नन्सी राहिल्यानंतर ही प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्यासाठी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लागणार आहे आणि पहिल्या 3 महिन्यापर्यंत जोपर्यंत प्लासेंटा फॉर्म होत नाही तोपर्यंत ह्या कॉर्पस ल्युटियमच काय करणार आहे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करणार आहे. म्हणून आपण इथं बघतो की या सिक्रेटरी फेज मध्ये हे प्रोजेस्टेरॉनची लेवल जी असणार आहे ती काय झालेली आहे, इनक्रीज झालेली आहे. प्रोजेस्टेरॉन लेवल which can be increased and small amount of estrogen and inhibin is also formed. काही प्रमाणात इस्ट्रोजन आणि the inhibin which is also secreted and this inhibin which play very important role to stop the secretion of the follicle stimulating hormone. म्हणजे हा जो काही पिरियड आहे सिक्रेटरी फेज आहे पण ऑलरेडी एक ओव्हम रिलीज झालेला आहे आणि जे काही फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आहे त्याचं सिक्रेशन आता स्टॉप केलं पाहिजे आणि ते सिक्रेशन स्टॉप करण्यासाठी तिथं इनिबिन हार्मोन काय होतं, सिक्रेट होणार आहे. सो इनिबिन हार्मोन विच इज ऑल्सो फॉर्म टू स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. देन एंडोमेट्रियम. आता ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे की प्रॉलिफरेटिव्ह फेज मध्ये एंडोमेट्रियमचा थिकनेस हा 5 मिलीमीटर पर्यंत झाला होता. अगेन दिस एंडोमेट्रियम थिकनेस विच कॅन बी इनक्रीज अँड दिस एंडोमेट्रियम, जे काही एंडोमेट्रियम आहे ते इथं आपण बघितलं होतं की 3 ते 5 मिलीमीटर पर्यंतचा थिकनेस वाढला. हळूहळू हा थिकनेस हा कुठपर्यंत जाणार आहे, विच बिकम 8 to 10 मिलीमीटर इन थिकनेस because it is ready for the implantation. ते काय करणार आहे, इम्प्लांटेशन साठी रेडी करून ठेवणार आहे हे एंडोमेट्रियम. म्हणजे सपोज हे जर ओव्हम काय झालेलं आहे, फर्टिलाइज झालं पहिल्या 24 आवर्स मध्ये, हे फर्टिलाइज झालं आणि फर्टिलाइज झाल्यानंतर एम्ब्रियॉनिक फेजेस मध्ये जे काय एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट त्याची होणार आहे ती युटरस मध्ये होणार आणि त्याच्यासाठी हे फर्टिलाइज ओव्हम जे असणार आहे, दिस फर्टिलाइज ओव्हम इज इम्प्लांटेड इन द युटरस. युटरस मध्ये ते इम्प्लांटेड होणार आहे. ते इम्प्लांटेड होण्यासाठी इथं हा एंडोमेट्रियमचा थिकनेस वाढवला जातो अँड इन दिस वे एंडोमेट्रियम विच इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन. म्हणजे इथं पूर्ण थिकनेस वाढणार म्हणजेच काय होणार आहे, म्युकस लेअर असेल, त्याचबरोबर सेल्स, number of cells are formed, blood vessels form होणार आहे, nutritions which is if there is a fertilization and if this fertilized ovum is implanted then to provide the nutrient to this embryo also this endometrium which is ready. त्याच्यासाठी ते काय करणार आहे, युटेराइन मिल्क काय म्हटलं जातं त्याच्यात, युटेराइन मिल्क सिक्रेशन which is also takes place in this endometrium. And in this way this endometrium which become 8 to 10 millimeter in the thickness. Then if this ovum which is fertilized and then it is enter into this, fertilize झालं तर ते हळूहळू कुठे येणार आहे, या युटरस मध्ये येणार आणि त्याचं इम्प्लांटेशन होणार. If the egg is fertilized, जर एग फर्टिलाइज झालं then there is a formation of the human chorionic gonadotropin hormone, HCG. This hormone is secreted and this hormone which is essential to maintain this corpus luteum.
कॉर्पस ल्युटियम मेंटेन करायचं आहे अँड इट स्टिम्युलेट मीन्स दिस HCG हार्मोन मीन्स ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन which is essential to maintain this corpus luteum as well as stimulate this corpus luteum to secrete the progesterone hormone, and this progesterone hormone which is essential to maintain the pregnancy up to the first 3 months. म्हणजे जोपर्यंत प्लासेंटा डेव्हलप होत नाही तोपर्यंत काय व्हायला पाहिजे तर ह्याच्यामध्ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट झालं पाहिजे ती प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्यासाठी, आणि त्याच्यासाठी हे ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन दॅट इज HCG हार्मोन which play very important role. As well as this HCG that is human chorionic gonadotropin hormone which is present in the blood and the urine of these female. जर त्या फिमेल मधलं एक फर्टिलाइज झालं असेल, प्रेग्नन्सी राहिली असेल तर तिच्या ब्लड मध्ये त्याचबरोबर युरिन मध्ये हे काय असणार आहे ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन आहे. अँड इफ यू टेस्ट दिस फिमेल युरिन then you observe that there is a presence of the HCG hormone, आणि त्याच्यावरून सुद्धा काय केले जाते प्रेग्नन्सी टेस्ट केली जाते. मीन्स बाय टेस्टिंग दिस HCG we can detect the pregnancy. Then if the egg fertilize झालं तरच HCG काय होणार आहे सिक्रेट होणार. If this egg which is not fertilized, जर हे एक फर्टिलायझर झालं नाही किंवा जेव्हा हे एक इथं पोहोचणार आहे एम्प्युलर रिजन मध्ये पोहोचणार त्यावेळी किंवा त्या दरम्यान सपोज देयर इज नो सेक्शुअल इंटरकोर्स, नो स्पर्म्स आर एंटर अप टू और दे आर नॉट रिचेस अप टू द एम्प्युलर रिजन, देन देयर इज नो फर्टिलायझेशन ऑफ एग. एग फर्टिलाइज होणार नाही. अँड इफ दिस एग इज नॉट फर्टिलाइज then this corpus luteum which is converted into a scark like a corpus albicans, त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये होणार. म्हणजे जर ते एक फर्टिलायझर झालं नाही तर हे कॉर्पस ल्युटियम ब्रेक होईल आणि काय होणार आहे त्याचं कन्वर्जन कॉर्पस अल्बिकन्स मध्ये होणार आहे. प्रोजेस्टेरॉनची लेवल काय होईल डिक्रीज होईल. अँड देन अगेन आफ्टर these 28 days 28 दिवसानंतर परत नेक्स्ट काय होणार आहे नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल इज स्टार्ट. परत नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट होणार. नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट होणार म्हणजेच काय होणार पहिली फेज येईल मेन्स्ट्रुअल फेज. आणि आपल्याला माहिती आहे की ह्या फेज मध्ये सिक्रिटरी फेज मध्ये काय झालं होतं ह्या एंडोमेट्रियमचा थिकनेस हा 8 ते 10 मिलीमीटर एवढा इन्क्रीज झाला होता. आणि जेव्हा जर हे एक फर्टिलाइज नाही झालं तर फर्टिलाइज न झाल्यामुळे नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट होणार आहे बरोबर 28व्या दिवशी किंवा त्याच्यानंतर 1-2 दिवसांनी काय होईल की नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट होईल. आणि त्यावेळी ज्या दिवशी ब्लीडिंग स्टार्ट होणार दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ दिस नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल. आणि ते ब्लीडिंग स्टार्ट होणार म्हणजेच काय होणार आहे एंडोमेट्रियम ब्रेक होईल. त्या एंडोमेट्रियम मधल्या डॅमेज सेल, ब्लड, म्युकस, अनफर्टिलाइज एग विच इज लॉस थ्रू दीज व्हजायना. व्हजायना मधून ते व्हजायनल ओपनिंग जिथं हायमेन प्रेझेंट असेल त्याच्यामध्ये पोर्स असतात त्या पोर मधून हे ब्लड लॉस होणार आहे. नेक्स्ट परत आहे तशी काय होणार ही सायकल परत रिपीट होणार आहे. मीन्स मेन्स्ट्रुअल फेज येईल त्याच म्हणजेच ब्लीडिंग फेज येईल. ब्लीडिंग फेज नंतर पॉलिफरेटिव्ह फेज होईल म्हणजेच अगेन there is also regenerate of the endometriumचं परत रिजनरेशन होईल. अगेन there is a फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स फॉर्म होतील. परत हा ग्राफियन फॉलिकल मधून ओव्युलेटरी फेज मध्ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होणार, ओहम रिलीज होणार. रिलीज झालेलं ओहम ओव्हिडक्ट मध्ये एंटर होणार. आणि नेक्स्ट काय होणार आहे परत सिक्रिटरी फेज म्हणजेच परत त्याचा थिकनेस वाढणार आहे. दिस सायकल इज रिपीटेड मंथली. प्रत्येक 28 दिवसानंतर ही मेन्स्ट्रुअल सायकल काय होणार रिपीटेड होणार आहे. इन दिस वे इन 1 इयर एका वर्षामध्ये 13 मेन्स्ट्रुअल सायकल येणार आहेत. अँड दिस प्रोसेस विच इज स्टार्ट when this menstrual cycle is start which is nothing but the menarche and when it is stop म्हणजे 10 ते 14 वर्षाच्या दरम्यान ही menstrual cycle स्टार्ट होईल. जेव्हा
फिमेल ही काय होणार आहे, प्युबेरिटी स्टेज मध्ये जाणार तेव्हा मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट होईल आणि ही कंटिन्युअसली ऑन अन ॲव्हरेज जर आपण बघितलं तर 32 इयर्स पर्यंत ही मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणजे 32 वर्ष आपण म्हणतो जवळजवळ ते प्रत्येक काय असणार आहे लेडीज मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने पाहायला मिळेल. प्रत्येकाची 45-45 एजला स्टॉप होणार असं नाही, तर 45 to 55 या दरम्यान ती काय होईल, कधीही ती स्टॉप होणार आहे, मीन्स मेनोपॉज. आणि ही मेनोपॉज पर्यंत कंटिन्युअसली ही प्रोसेस काय होणार आहे, रिपीटेड होणार आहे. आणि प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या वेळी एक ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होणार, म्हणजे एक ओव्हम काय होणार आहे, रिलीज होणार आहे. प्रत्येक वेळी हे एंडोमेट्रियम काय करणार आहे, त्याचा थिकनेस वाढवणार आहे. इट प्रिपेअर ए बेड लाईक स्ट्रक्चर फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ दिस फर्टिलाइज ओव्हम. या फर्टिलाइज ओव्हमला म्हणजे जसं आपण आता जेव्हा आपण फर्टिलायझेशन आणि एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट बघणार आहोत तेव्हा आपल्या लक्षात येईल की एखादी बी जशी जमिनीमध्ये रुजते त्या पद्धतीनं जसं ती लँड तयार केली जाते तशा पद्धतीनं प्रिपरेशन आत फेवरेबल कंडिशन त्या पद्धतीनं बेड प्रिपरेशन आतमध्ये तयार केलं जाणार आहे प्रत्येक मंथली. जर ती ओव्हम काय झाला, फर्टिलाइज झाला, तर काय होणार आहे, मेन्स्ट्रुअल सायकल विच इज स्टॉप फॉर द 9 मंथ. प्रेग्नन्सी असेपर्यंत म्हणजे पूर्ण डिलिव्हरी होईपर्यंत ही काय होणार आहे, मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टॉप राहणार आहे. पण जर एक फर्टिलाइज नाही झालं तर नेक्स्ट मंथ परत मेन्स्ट्रुअल सायकल अगेन स्टार्ट. So this is all about the menstrual cycle or ovarian cycle. Then if you observe the some terms which are related with the menstrual cycle, that is dysmenorrhea means painful bleeding. आपण बघतो की बऱ्याच लेडीज मध्ये काय पाहायला मिळतं आपल्याला, एक्सेसिव्ह ब्लिडिंग असेल and whenever there is a bleeding phase or the menstrual phase there is a severe painful bleeding असेल. Then menorrhagia, that is the excessive menstruation, जास्त प्रमाणात काय होणार, ब्लीडिंग होणार. Then oligomenorrhea means infrequent menstruation, म्हणजेच काय असेल, नॉर्मली जे असणार आहे, नॉर्मली मेन्स्ट्रुअल सायकल आपल्याला पाहायला मिळणार नाही, इनफ्रिक्वेंट मेन्स्ट्रुएशन किंवा नॉर्मली जसं ब्लीडिंग व्हायला पाहिजे तसं त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. दॅट इज द इनफ्रिक्वेंट, कमी प्रमाणात दिसेल. Amenorrhea means that is the non-occurrence of the menstrual cycle. काही फिमेल मध्ये आपण बघतो की menstrual cycle स्टार्टच होणार नाही, means the non-occurrence of the menstrual cycle, that is amenorrhea. So this is all about the some terms which are related with this menstrual cycle or ovarian cycle. Then the ostrus cycle. If you observe this menstrual cycle which is observed only in the primates. Primates means the monkey, apes and human being. Monkey, apes and human being मध्ये primates मध्ये फक्त आपल्याला menstrual cycle पाहायला मिळते. But in other mammals, जे काही दुसरे mammals आहेत, नॉन प्रायमेट्स आहेत, त्या नॉन प्रायमेट्स मध्ये आपल्याला ऑस्ट्रस सायकल पाहायला मिळते. फॉर एक्झाम्पल काऊ, शीप, डॉग, कॅट, हॉर्स जे असणार आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला या नॉन प्रायमेट ॲनिमल्स मध्ये, मॅमल्स मध्ये आपल्याला ऑस्ट्रस सायकल पाहायला मिळते. इन धिस सायकल देअर इज ए नो मेन्स्ट्रुअल फेज, त्याच्यामध्ये ब्लीडिंग फेज असणार नाहीये. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन्स्ट्रुअल सायकल. याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चन म्हणजे ही जी डायग्राम आहे, ही डायग्राम आहे तशी आपल्याला परीक्षेला विचारली जाते आणि याच्यामधले जे हार्मोन्स आहेत त्या हार्मोन्सचे आपल्याला लेबलिंग असतील किंवा हे जे काही चेंजेस आहेत, म्हणजे हे डेव्हलपिंग फॉलिकल आहे, नंतर मॅच्युअर, इथं आपल्याला लेबल द्यावं लागेल, किंवा हे काय आहे कॉर्पस ल्युटियम, या पद्धतीचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाईल. किंवा इथं आपण जर बघितलं तर या डायग्राम मध्ये हा जो इव्हेंट आहे तो कुठं व्हायला लागलाय, तर युटेराइन इव्हेंट आहे. युटरसचं जे काही एंडोमेट्रियम आहे त्याचा थिकनेस हळूहळू 1 मिलीमीटर पासून तो 10 मिलीमीटर पर्यंत काय होणार आहे, थिकनेस वाढणार आहे. नंतर ओव्हॅरियन हार्मोनच्या लेवलमध्ये काय चेंजेस होणार आहेत, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मध्ये, त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाईल. किंवा आपल्याला असाही क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल, विच डॅश डॅश हार्मोन विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द ओव्ह्युलेशन फेज or in the rupturing of the Graafian follicle, luteinizing hormone. Then
द ओव्हॅरियन इव्हेंट्स मध्ये आपण बघतोय प्रिमॅडल टू सेकंडरी फॉलिकल मीन्स प्रिमॅडल फॉलिकल, प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल. नंतर ते रप्चर झाल्यानंतर काय होईल, कॉर्पस ल्युटियम. जर फर्टिलायझेशन नाही झालं तर कॉर्पस अल्बिकन्स फॉर्म. अँड पिट्युटरी हार्मोन लेवल म्हणजे FSH आणि ल्युटिनायझिंग हार्मोन जे असणार आहे, दीज आर सिक्रेटेड बाय द पिट्युटरी ग्लॅन्ड. असा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो, विच हार्मोन्स प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द मेन्स्ट्रुअल सायकल. या पद्धतीचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकेल. आणि हे जे हार्मोन्स आहेत ते तुम्ही ऑलरेडी 10th मध्ये स्टडी केलेले आहेत. That is follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen, progesterone. These 4 hormones which play very important role in the menstrual cycle. त्याच्यामध्ये follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, these 2 hormones which are secreted by the pituitary gland, and estrogen and progesterone which are secreted by the these are secreted in the ovary, graphian follicle मध्ये secret होणार आहे. One of the hormone which play very important role which stop the secretion of FSH which is nothing but the inhibin. त्याच्यावरती पण क्वेश्चन विचारला जाईल. किंवा HCG लॉंग फॉर्म काय याचा हा पण आपल्याला माहित पाहिजे. किंवा GnRH that is gonadotropin releasing hormone. This which hormone stimulate the FSH, that is gonadotropin releasing hormone which stimulate the follicle stimulating hormone. So this is all about the menstrual cycle. In next lecture we will discuss about the gametogenesis, that is spermatogenesis. हा concept आपण next lecture मध्ये discuss करणार. Thank you very much.